دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے کر مسلمان کو مرواتا ہے. تیری مسلمانی پہ شک ہے عرب، قطر تیری مسلمانی پہ شک ہے، بحرین تیری مسلمانی پہ شک ہے، کویت تیری مسلمانی پہ شک ہے، سعودی عرب تیری مسلمانی پہ شک ہے، بحرین تیرے مسلمانی ہونے پہ شک ہے. دشمن کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کو اڈے دے کر اپنے مسلمانوں کو قتل کرواتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ایران ہمارے سے لڑتا ہے. ایران کے لیے تم لوگوں نے کیا چھوڑا ہے؟ ناظرین السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر حقیقت نیوز کے ساتھ اپنا پروگرام سچ بڑا گناہ گار میں آپ کا میزبان جنرل صفائی پارسن چینل. ناظرین سچ تو بات یہ ہے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اور اس رمضان کے مہینے جو ہم نے دیکھا بہت اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے مسلمان کو قتل عام کر دیا گیا اور مسلمان کو مسلمان سے لڑوایا گیا، کہ آج مسلم کنٹری جتنی بھی ہیں مسلمان کو لڑ رہا ہے، اور اس میں مین کردار اسرائیل اور امریکہ. اسرائیل اور امریکہ نے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، مگر اس وقت مسلمان مکمل خاموش ہے، عرب کنٹری مکمل خاموش ہے. ایک نہتا اکیلا ایران جنہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ میں کلمے کا پاسدار ہوں، میں ہی اسلام سے محبت کرتا ہوں، میں ہی قرآن کا پیروکار ہوں، میں ہی آل محمد کا وارث ہوں، میں ہی آل محمد کے پیروکار ہوں. اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ہر ملک کا جو بادشاہ کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میں کہ یہ لیڈر ہے. لیڈر یہ ہے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو ان کے گھر سے 2 پہننے والی ٹوپی ملے اور 4 اس کے ایمامے میں، اور 12 سوٹ اور 4 چوپڑ. اور انہوں نے بالکل سنت رسول کی طرح زندگی گزاری، ثابت کر کے دکھایا کہ میں ہی ہوں جو حسین کا پیروکار ہوں، میں ہی ہوں جو آل محمد کا پیروکار ہوں. اسی کو ہی مسلمان لیڈر کہتے ہیں، اسی کو ہی لیڈر کہتے ہیں جب وہ سب سے پہلے اپنی قربانی دے اور ثابت کر کے دکھایا کہ میں آپ لوگوں کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اس نے اپنی قربانی دے دی. اور آج اس ملک کا ایک بچہ، ایک ماں، ایک بزرگ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کے بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا باپ شہید ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مبارک دو، ہمارے ساتھ افسوس نہیں کرو. یہ خدا نے ہمارے کو ایسا موقع دیا ہے کہ ہم آل محمد کے فرما بردار ہیں، اور آل محمد نے جس طریقے سے قربانی دی اور ثابت کر کے دکھایا کہ ہم ہی ہیں اسلام کے پیروکار، ہم ہی ہیں آل محمد کے پیروکار. جس قوم کا لیڈر اور اس کی مکمل کابینہ شہید ہو جائے اور ان کی جگہ دوسری قیادت بیٹھ جائے اور اس کی عوام روڈوں پہ ہو اور ادھر سے بمباری چلے اور ان لوگوں کے نعرے چلے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو اسی کو ہی فکر کہتے ہیں، اسی کو ہی نظریہ کہتے ہیں، اسی کو ہی ایمان کہتے ہیں. جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے وہ ایران ہے. آج انہوں نے ثابت کر کے دکھایا مسلمانوں کو تو یہ جنگ نہ سنی کی ہے، نہ شیعہ کی ہے، نہ اہل حدیث کی ہے، نہ جماعت اسلام کی ہے، نہ جمعیت علماء اسلام کی ہے، نہ جماعت اسلام کی ہے، مگر یہ جنگ ایک مسلمان اور کفر کی جنگ ہے. آج جو اسرائیل اور امریکہ جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر آئے دن آئی رات ہر گھڑی جو بمباری کر رہا ہے اور ہمارے نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں. فلسطین میں عید نماز پڑھی گئی جن کے اوپر راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا گیا، کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے، کتنے ہی لوگ
जख्मी हुए। कहाँ है मुसलमान? कहाँ है ये अरब कंट्री? क्या वो मुसलमान नहीं है? वही है अमेरिका के पैरोकार, वही है इसराइल के पैरोकार, जिन्होंने अपने बैस देके अपने मुसलमान भाइयों को शहीद करवाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से इन अरब कंट्रियों ने निहत्ते मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और वो खामोश हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस ईद पे, इस रमज़ान के महीने में जो कुछ दिखा खुदा किसी को नहीं दिखाए, और इस ईद पे मैं किस तरीके से अपने मुसलमान भाइयों को मुबारक दूँ। मगर दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि एक बहुत बड़ा दिन है, ए मुसलमानों आपको मुबारक। हकीकत यह है कि जिस अंदाज से अमेरिका ने अरब मुल्कों के ऊपर काबिज होकर, और अरब मुल्कों में इन लोगों ने अपने बेसिस बनाए, और अरब मुल्कों को कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बेसिस बनाने की, तुम बड़ी बड़ी इमारतें बनाओ, अयाशियाँ करो, सोने की गाड़ियों में घूमो, सोने के जहाज़ों में घूमो, तुम्हारी दफा हम करेंगे। आज उन लोगों ने देखा किस तरीके से अरब कंट्री की मुसलमानों की हिफाजत कर रहा है। आज मुसलमान को मुसलमान से लड़वा रहा है। ईरान कभी भी हमला नहीं करता अपने मुसलमान मुल्कों के ऊपर, मगर ईरान ने जब हमला किया इसीलिए किया कि 200 से ज्यादा मासूम बच्चियां स्कूलों में शहीद की गई, जिनके मुंह से आवाज भी तोतला निकलता था। क्या उनका कसूर था? इमाम बारगाहों में हमले किए, मस्जिदों में हमले किए, बिल्कुल गहरी आबादियों में, शहरों में हमले किए, लोग शहीद होते रहे, ये अरब मुसलमान देखते रहे। फिर उसने कहा कि ए मुसलमान अरब कंट्री, मैं फिर भी आपको मुसलमान कह रहा हूं, आपने उन लोगों को अपने मुल्क में भेज देके मेरे निहत्ते ईरान के मासूमों को शहीद करवाया, मेरे निहत्ते अवाम को शहीद करवाया। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां बम नहीं फेंके गए, जहां मिसाइल नहीं फेंके गए। ऐसी क़यादतें शहीद हो गई जो जिंदगी में आज तक नहीं सुना कि किसी शहर मुल्क के बादशाह ने कुर्बानियां दी। पूरी उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शहीद हो गया, पूरी उसकी काबीना शहीद हो गई। मगर फिर भी ईरान ने साबित करके दिखाया कि हमारा एक एक बच्चा भी आपसे लड़ेगा, और वो लीडर होकर लड़ेगा, वो मुल्क का वारिस होकर लड़ेगा, मुल्क का बादशाह होकर लड़ेगा। जो कौम ये कहे कि देख तू छुपता फिर रहा है, हम अपने शहर में, हम अपने ईरान में अपनी कौम और अवाम के साथ हैं, इससे ज्यादा बहादुरी क्या होती है? इससे ज्यादा दीन क्या होता है? इससे ज्यादा ईमान की रोशनी क्या होती है? ईमान की दौलत है तो ईरान के पास है, ईमान की दौलत है तो ईरान के बच्चे में है, बुजुर्गों में है, उन माओं में है जो माएँ कहती हैं कि हमें अफसोस की बात नहीं करो, हमारे साथ अफसोस की बात बिल्कुल नहीं करो, हमारे को मुबारक दो। एक बच्चा कुर्बानी देगा, पूरा ईरान शहीद हो जाएगा, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। सलाम करता हूँ ईरान के बादशाहों को, ईरान को संभालने वालों को, ईरान के लीडरों को, ईरान के एक अवाम के हौसले को, जो कहते हैं कि हम आपको 12 घंटे देते हैं, अभी भी वक्त है, अपनी अवाम को निकालो, हम हमला करेंगे, मगर उधर से हमला करेंगे जहां से तुम्हारे मुल्क से हमला हो रहा है। दुश्मन को अपने घर में पनाह देकर मुसलमान को मरवाता है। तेरी मुसलमानी पे शक है अरब, कतर तेरी मुसलमानी पे शक है, बहरीन तेरी मुसलमानी पे शक है, कुवैत तेरी मुसलमानी पे शक है, सऊदी अरब तेरी मुसलमानी पे शक है, बहरीन तेरी मुसलमानी होने पे शक है। दुश्मन को अपने घर में बिठाकर, उनको अड्डे देकर अपने मुसलमानों को कत्ल करवाता है, फिर कहता है कि ईरान हमारे से लड़ता है। ईरान के लिए तुम लोगों ने क्या छोड़ा है? नाज़रीन, एक मरतबा फिर मिलेंगे अपने प्रोग्राम सच बड़ा गुनाहगार में। चैनल इकबाल सिंह चन्ना। अस्सलाम वालेकुम।